السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وبرکاتہ. سب لوگ مائک آن کریں, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ مائک آن کر لیں سب لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل آپ لوگ عقدة پڑھیں من انتظار لساني تھوڑا صبر کریے. میں پڑھا يفقهوا قولي. جب تک میں پڑھایا نہیں آپ لوگ صبر کرنا تھوڑا. کوئی بھی بیچ میں بول دے رہے ہیں, کوئی بھی ایک آدمی آخری میں پڑھ رہا, ایک آدمی پہلے پڑھ رہا, ایک آدمی نہیں پڑھ رہا, ایک آدمی پورا سب. میں جب پڑھنا ختم کروں گا آپ شروع کریں. سب لوگ مائک بند کریں, باتیں نہیں کریں یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. ہم جو ہے تھرسڈے کے دن جو سبق پڑھے تھے ہے نا, آپ لوگ سب پڑھ کے سنائے تھے. پہلے ہم جو ہے ٹیسٹ کرے تھے. ایک منٹ ٹھہریے, ایک منٹ. ہم لوگ ٹیسٹ کرے تھے کہ ہم لوگ جو ہے آج نیا لیسن پڑھیں گے. السلام علیکم. سر یہ آپ کلاس میں ہیں تو بعد میں بات کریں گے. جی اچھا, میں کلاس ختم ہوتی کال کرتا ہوں. اوکے. تو جو ہے ہم جو ہے 4 لیسن ختم کر لیے تھے, اور آپ لوگوں کو سب بتایا تھا میں کیسا ہم جو ہے کمپلیٹ کرے. 1 حرکت والے, 2 حرکت والے, پھر جو ہے مد اصلی, پھر لین. ہم لوگ جو اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی دیے, اور ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے اس کی وہ بھی پڑھے ہے نا. یہ میں ابھی آپ کو لیسن ڈال کے بتاؤں گا ہمارا. یہ دیکھیے ہم جو ہے 4 لیسن پڑھے. میں آپ کو بتاؤں گا 4 لیسن کون سے پڑھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. آج کیا کرنے والے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. آج ہم ہے نا, پہلے ہم پڑھے زبر زیر پیش 1 حرکت والے. ان کی مقدار 1 حرکت تھی.
یہ 4 لیسن پڑھے ہم لوگ. لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 1، لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 3، لیسن نمبر 4. یہ 4 لیسن پڑھے. پہلا لیسن تھا زبر زیر پیش. اس کی مقدار 1 حرکت تھی. ہم اس کو اچھا پڑھے، اس کی تختی پڑھے، اس کا پیج پڑھے، اس کی پریکٹس کرے، مشق کرے. ہمارا دوسرا لیسن تھا کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. اس کی مقدار 2 حرکت تھی. 2 حرکت کھینچ کے پڑھنے کا تھا. اس کو ہم پریکٹس کرے، اس کا صفحہ پڑھے، اس کی مشق پڑھے، اس کی پریکٹس کرے. ہمارا تیسرا سبق تھا مد اصلی. مد اصلی آپ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا. حروف مدہ 3 تھے، الف یا واو، الف یا واو، ہے نا. حروف مدہ 3 تھے اور ان کی 3 شکلیں تھیں مد ہونے کی. الف سے پہلے زبر رہنا، اور یا ساکن سے پہلے زیر رہنا، اور واو ساکن سے پہلے پیش رہنا. یہ 3 شکلیں ہم نے اس کی پڑھی اور اچھی طریقے سے پریکٹس کی. اس کے صفحے پڑھے اور ہم نے ٹیسٹ بھی دیا ماشاءاللہ مد اصلی کا. اس کے بعد ہمارا چوتھا لیسن تھا لین. لین بولتے ہیں نرم پڑھنے کو، جلدی پڑھنے کو، موڑ اچھا دینے کو. لین کے 2 حرف تھے. ہم نے دیکھا کہ لین کے 2 حرف تھے، واو اور یا. یہ دونوں بھی ساکن رہنا اور اس سے پہلے زبر رہنا. یہ بھی ساکن رہنا، اس سے پہلے زبر رہنا. جلدی پڑھنا، نرم لہجے سے پڑھنا. یہ 4 چیزیں پڑھے ہم. یہ 4 چیزیں پڑھ کے، 4 لیسن پڑھ کے ہم ٹیسٹ دیے. ٹیسٹ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا دیا. سب لوگوں نے قاعدے بھی بولے. زبر 1 حرکت، کھڑا زبر 2 حرکت، مد اصلی لین، زیر 1 حرکت، کھڑی زیر 2 حرکت، مد اصلی لین. پورا وہ ٹیسٹ ہم نے کیا. پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے نیچے کی پریکٹس والا پیج بھی پڑھا. اس دن آپ لوگوں نے پریکٹس والا پیج بھی پورا پڑھ کے بتایا، ہے نا. کون سا تھا وہ؟ یہ والا ہے نا. یہ ہم نے ٹیسٹ بھی کیا اوپر کا، ہے نا. با 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 پورا، اور اس کے قاعدے بھی بولے، ہے نا. اور نیچے کے پورا آپ لوگوں نے پڑھ کے بتایا. نیچے کے پورے 7 لائن آپ لوگوں نے پڑھ کے کہاں کہاں مد اصلی ہے، کہاں کہاں لین ہے، آپ لوگوں نے بتایا، ہے نا. یہاں تک تو ہم آگے الحمدللہ. اب ہم کو تھوڑا آگے جانا ہے. اب آگے جانا ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جتنے قرآن میں اعراب ہے، نشانیاں ہے، سائن ہے نا، وہ جو حرفوں پہ لگنے والی چیزیں ہیں، حرفوں پہ لگنے والی چیزیں ہیں. جیسا زبر زیر پیش لگتے، حرفوں کے اوپر لگتے ہیں، ہے نا. کیسا لگتے ہیں میں آپ کو بتایا. یہ دیکھیے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. اسی طریقے سے کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے. یہ سب لگنے والے ہیں، یہ حرکات ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جزم کیسا پڑھا جاتا ہے، جزم کی کیا نوعیت ہے، کیسا پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے حرکت سے، اور آواز کیسا رک جاتی. اس کو عربی میں سکون بولتے. جس حرف پہ سکون ہوگا اس کو ساکن بولتے. ہم تفصیل سے پڑھے. اس کے بعد ہم پڑھے تجدید والا حرف. ہم پڑھے 2 بار پڑھا جاتا. ایک بار اس پہلے والے حرف کی حرکت سے ملا کے، اور ایک بار اس کی حرکت سے. جب تجدید والے حرف کے اندر 2 حرف چھپے ہوئے رہتے. اگر تجدید کے اوپر زبر ہے تو یہ نون ہے، نون پہ تجدید اور زبر ہے، تو اس میں سے 2 نون نکلتے. تجدید والے حرف میں ہمیشہ دو حرف نکلتے، 2 نون نکلتے. ایک نون جزم والا رہتا، ایک نون زبر والا. کیونکہ اوپر زبر ہے تو زبر رہے گی. نون تجدید جو ہے 2 in 1 ہے، ایبریویٹڈ ہے، 2 حرفوں کا خلاصہ ہے. اب 2 بار نہیں لکھتے اس کو، ایک ہی بار لکھتے. ایبریویٹڈ ہے وہ 2 in 1 ہے. تجدید جو ہے 2 in 1 ہو جاتا. ہر تجدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار سکون سے، ایک بار اس کی حرکت سے. جو بھی حرف قرآن میں ہے، اگر اس پہ تجدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو ایک اس میں 2 جیم ہے، ایک جیم ساکن، ایک جیم پہ زیر ہے. اگر کوئی لام ہے تجدید والا، اس پہ پیش ہے، تو ایک لام ساکن ہے اور ایک لام پہ پیش ہے. سمجھ گئے نا؟ ہر تجدید والے کے اندر 2 حرف ہے. آپ جب بھی قرآن پڑھے تجدید والے حرف کو سوچ کے پڑھنا. یہ دو ہے، یہ ایک نہیں ہے. تجدید کیا کرا؟ 2 کو 1 کر دیا. 2 کو 1 کر دیا، 2 in 1 کر دیا، ایبریویٹڈ کر دیا.
تو ہم ہمیشہ تجدید کی بریکٹ کھول کے آرام سے پڑھیں گے تجدید کو. ایک بار جزم سے پڑھیں گے, ایک بار اس پہ جو حرکت ہے وہ حرکت سے پڑھیں گے, زبر ہے تو زبر سے پڑھیں گے, زیر ہے تو زیر سے پڑھیں گے, پیش ہے تو پیش سے پڑھیں گے. پہلے سکون سے پڑھیں گے, دوسری بار اس کی حرکت سے پڑھیں گے, ہے نا. اب یہ جیم پہ زیر ہے, یہ کتنے جیم ہے اس میں آپ نکالے تو 2 جیم نکلتے, اس میں 2 جیم نکلتے, ایک جیم ساکن اور ایک جیم پہ زیر ہے, یہ زیر ہے نا. آپ ہمیشہ اس طریقے سے ہر تجدید والے کی بریکٹ کھول کے پڑھنا, آپ کی کبھی قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہوگی, آپ بہت سکون سے پڑھ سکیں گے, ہے نا. قرآن میں پڑھنے میں کوئی آپ کی غلطی نہیں ہوگی. تو ہم کیا کریں, ہم یہاں تک آ کے جو ہے اتنے چیزیں پڑھ لیے, یہاں تک یہ سب میں دیتا ہوں, جزم پڑھ دیے, تجدید بھی پڑھ لیے. اب ہم اور کیا کیا لگتا, زبر لگتا, کھڑا زبر لگتا, جزم لگتا, تجدید لگتی, اور جو ہے میں آپ کو بتایا 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کو بولتے تنوین. تنوین اس کے بعد کیا بچ گیا, اس کے بعد بچ گیا تھا ایک بڑا مد ایک چھوٹا مد, ہے نا. بس اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں عربی میں آراب میں جو سائن ہے, جو اشارے لگنے والے اشارے ہیں, اس میں اتنی چیزیں ہیں. زبر زیر پیش, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش, جزم, تجدید, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اور یہ مد. اگر اس کے علاوہ کوئی اور نشانی ہے کسی کو معلوم ہے تو میرے کو بتائیے. اگر یہ جتنے لگنے والے ہیں میں یہاں بتا دیا, اگر اس کے علاوہ کسی کو کچھ اور معلوم ہے تو میرے کو بتائیے. اب اگر اور کچھ لگنے والے ہیں تو وہ آیتوں کے بیچ میں وہ روکنے کے نشانات ہیں, کبھی جیم آتا, کبھی تویا آتا, کبھی زا آتا, کبھی کاف آتا, کبھی سلے آتا, کبھی سل آتا, وہ روکنے کے نشانات ہیں, روکنے کے احکامات. کبھی میم آتا وقف لازم کا, کبھی آیت ختم ہونے کا نشان آتا. تو یہ الگ چیز ہے, یہ روکنے کے نشانات. لیکن جو حرفوں کے اوپر لگتے, جو حرفوں پہ لگنے والے, یہ حرفوں پہ لگنے والے ہیں پورے. میں جو بتا رہا ہوں وہ حرفوں پہ لگے. اس میں کیا کر دیے ہم جو ہے یہ زبر زیر پیش, یہ زبر زیر پیش پڑھ لیے, کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھ لیے, ہم یہ جزم پڑھ لیے, ہم تجدید پڑھ لیے. آج ہمارا ٹارگٹ ہے تنوین. جناب ایک ڈاؤٹ پوچھنا تھا. جی پوچھے. ایک الف کے اوپر سوات کے جیسا چھوٹا ایک اشارہ رہتا. ہاں وہ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ایک سبق کے بعد اس کے بارے میں تفصیل آ رہی, میں پورا تفصیل سے بتاتا ہوں. وہ ایک الگ چیز ہے, ہاں وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں وہ عربی قرآن میں رہتا, ہمارے قرآنوں میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ صحیح بولے. آپ کیسا رہتا معلوم, وہ الف رہتا اور اس کے اوپر جو ہے ایسا. صحیح ہے نا. جی بالکل بالکل. جی میں اس کے بارے میں پورا بتانے والا ہوں. اس کا پورا ایک چیپٹر ہے, ایکچولی اس کا پورا ایک چیپٹر ہے. وہ پورا چیپٹر پڑھے تو اچھا سمجھ میں آتا. اب بیچ میں اس کے بارے میں بتائے تو سمجھ میں نہیں آتا. جب الف کے بارے میں آئے گا میں آپ کو تفصیل سے. اس کے علاوہ یہ آراب میں جو لگنے والے آراب ہیں, اس میں اب کوئی چیز نہیں بچی. اب کیا بچ گیا, 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اور یہ جو مد کے نشانات ہے, یہ ہم ایک بڑا سبق ہے آنے والا, مد کا بیان, دا رولز آف مد. اس میں یہ بڑا مد چھوٹا مد میں اس کے وہ مد کے سبق میں آپ کو پڑھا دوں گا, وہ جب ہم اس کو کور کر لیں گے. اب ہم کیا ہے, جزاک اللہ. اب ہم جو ہے اب ہم کیا کریں گے, تنوین. آج ہمارا سبق ہے تنوین. آج کا ہمارا لیسن ہے تنوین. آئیے ہم تنوین پڑھیں. سب لوگ بالکل ایک دم الرٹ ہو کے اچھا سیکھنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ کاغذ پینسل, ایوری بڈی شوڈ بی ریڈی ٹو, یعنی پورے فریش ہے ہم لوگ. آپ کا ویکینڈ ہو گیا, آپ چھٹی کر کے آگے, ایک دن چھٹی تھی, آج آپ لوگ سب فریش ہے الحمدللہ. ہم نیا سبق پڑھ رہے ہیں الرٹ ہو کے پورا. تو ہم آج پڑھ رہے ہیں تنوین. تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. اس کو بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش.
इसको बोलते तनवीन। जिस हर्फ पे तनवीन हो उसको बोलते मुनव्विन। मुनव्विन जैसे ये ता है, ये ता पे दो जबर है, ये ता मुनव्विन है, दो जेर है मुनव्विन है, दो पेश है मुनव्विन है, तनवीन है तो मुनव्विन है। अब मैं उसके बारे बाद में आपको अलग से भी बताऊंगा, दो जबर को क्या टर्मिनोलॉजी है, दो जेर की क्या टर्मिनोलॉजी है, दो पेश की अरबिक टर्मिनोलॉजी है, वो बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाते रहे तो बहुत चीज हम बता दी। तनवीन जो है बहुत आसान है, तनवीन भी 2 in 1 है। जैसा तजदीद 2 in 1 थी ना, तजदीद की हम हमेशा ब्रैकेट खोलते हैं, है ना, तो हम क्या करें, तजदीद की ब्रैकेट खोलते हैं हमेशा। अब भी बताया मैं, ये मीम है, इस पे तजदीद है, इस पे पेश है, हम ब्रैकेट खोले, अब भी करके आए हम लोग एक्सरसाइज। ये हम ब्रैकेट खोले तो दो मीम निकले, पहले मीम पे जज़म था, पहला साकिन रहता, ये खास बात है, और दूसरे पे पेश है ना, बिल्कुल क्लियर। अब ये जज़म वाला मीम क्या करता है, अपने से पहले वाले से जाके पकड़ता उन्हें, उससे मिला के पढ़ते हैं। इसीलिए जज़म वाले हर्फ को भी हम पीछे वाले से मिला के पढ़ते, तजदीद वाले हर्फ को भी पिछले वाले से मिला के पढ़ते, क्योंकि तजदीद वाले हर्फ के अंदर भी जो पहला हर्फ निकल रहा है वो जज़म वाला ही है। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों जगह जज़म ही है। जज़म वाला हर्फ पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते, तजदीद वाला हर्फ भी पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ते, क्योंकि तजदीद की ब्रैकेट खोले तो जो पहला हर्फ निकल रहा है वो साकिन है, फिर जज़म ही निकल रहा है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी देखिए जज़म है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी जो है जज़म है, तो पहले वाले से मिला के पढ़ जाए। तो तजदीद वाला जैसा 2 in 1 है, अब तनवीन भी वैसे ही 2 in 1 है। कैसा 2 in 1 है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे आज ये उसका सबक है, तनवीन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक है दाल, दाल पे है जबर, दा, दाल पे जबर रहा तो कैसा पड़ेगा, दा, दा, एक हरकत खींचेंगे नहीं, दा, और इसके बाद जो है, इसके बाद है नून साकिन, नून साकिन जज़म वाली नून है, कैसा पढ़ेंगे, दन, दन, क्यों, ये जज़म जाके इसके जबर को पकड़ा, दन, माशाल्लाह बिल्कुल सही है। अब क्या करे, अरबी जबान में, अरबी ग्रामर में, अरबिक लैंग्वेज में वो लोग क्या करे, ये नून साकिन को गिरा दिए, नून साकिन को गिरा दिए, उनका तरीक़ाकार है, नून साकिन को क्या करे, गिरा दिए, गिरा के क्या करे, ये इसके ऊपर और एक जबर का इजाफा कर दिया, वो नून साकिन को निकाल के एब्रीवेट कर दिया उसको। अब ये नून साकिन क्या हुआ, ये दूसरे जबर में चलेगा। अब असल, अब ये दाल क्या है, ये दाल पे एक जबर तो पहले ओरिजिनल था ही था, अब ये जो दूसरा जबर आ गया, ये नून साकिन की जगह पे आ गया, क्योंकि नून गिरा दिया। अब अभी भी वैसी पढ़ेंगे उसको, धन। आप देखिए कैसा पढ़ते उसको, धन, दो जबर वाली को कैसा पढ़ते, धन, नून है वैसे ही पढ़ते, हालांकि वहां नून नहीं है, लेकिन दूसरा जबर लगने से उन्हें धन हो गया, क्यों, वो नून साकिन उसमें घुस गया, जबर में चले गया वो, अब ये एब्रीवेट हो गया। हर दो जबर का दूसरा जबर नून साकिन है, नून साकिन की जगह पे उन्हें जज़म वाली नून है वो, है ना। अब कैसा है मैं बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसा आप समझ जाना, ये जबर है और एक नून साकिन है, जब भी तो हम पढ़ रहे धन, धन पढ़ रहे ना, धन। अब मगर लिखने में क्या है, लिखने में दो जबर है, नून, ये इन्हें नहीं है, इन्हें जो है नहीं है, इन्हें नहीं है, खाली दो जबर है, धन। तो अब आप जब भी कुरान में कोई तनवीन पढ़े, आप समझना ये दूसरा जबर जो है नून साकिन की जगह पे है, ये एब्रीवेटेड है, ये 2 in 1 है, ये कायदा है अरबी का, क्योंकि कुरान भरा हुआ है तनवीन से, क्योंकि तनवीन जो है इतनी है कुरान में। जो लोग अरबी देखिए, ये है खलमुन, खलमुन, पेन को बोलते हैं खलम, पेन, पेंसिल, कलम, खलमुन, हर खलमुन। तो ये क्या है, हर इसमें आम कॉमन नाउन, हर कॉमन नाउन लोग तनवीन से लिखते हैं, हर कॉमन, किताबुन, खलमुन, बैतुन, मस्जिदुन, हर चीज को, हर जितने इसम है, जितने चीजों के नाम, जगहों के नाम, आदमियों के नाम,
जितने इसम, जितने प्रॉपर नाउन, सॉरी, जितने नाउन है, जितने इसम है, इसम बोलते ना नाउन को, जितने नाउन है वो लोग तनवीन से लिखते हैं। तनवीन से लिखे तो सब ना ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है ये। कलम, कौन सा भी कलम, किताब, कौन सी भी किताब, घर, किसका भी घर, मस्जिद, कौन सी भी मस्जिद। लेकिन आप बोले मक्का मस्जिद तो खास हो गई, प्रॉपर नाउन हो गया वो। उन लोग क्या करते, जैसे ही उन्हें प्रॉपर नाउन हो गया, मस्जिद है सबका, मस्जिद, मस्जिदुन, कोई भी मस्जिद, मस्जिदुन, कोई भी मस्जिद। अगर आप इसको कोई खास मदीना मस्जिद बोल रहे तो क्या होता, बाद में बताऊंगा, ये अरबी ग्राम है। उन लोग क्या करते, अलिफ लाम लगा दे, अलिफ लाम लगाए तो खास हो जाता है। अल मस्जिद, अल मस्जिद को खास मस्जिद है ना, डेफिनेट हो जाएगा। हाँ, अब डेफिनेट, हाँ। अब देखिए, अब जैसा मैं इसको कोई खास कलम बता रहा हूँ, जैसे कोई भी पार्कर पेन है ना, कोई पार्कर पेन, आप कोई भी खास कलम है, किसी का कलम है, आप इसको लाम अल कलम, जैसे अल कलम निकाले तनवीन निकल जाती, अब कॉमन नाउन नहीं हो, प्रॉपर नाउन हो गया। अलिफ लाम लगाती, प्रॉपर नाउन हो गया। अलिफ लाम इज, अरबी में अलिफ लाम लगाते हैं उन्हें प्रॉपर नाउन आता। और ये इसको कैसा बोलते हैं, अल कलम। ये जबर इस पे नहीं रहता, लेकिन हम इस पे जबर से ही पढ़ना है, अलिफ पे, अल कलम, या अल बिल्कुल अंडरस्टूड है ये, अलिफ लाम, अल कलम, अलिफ पे जबर रहता, लाम साकिन रहता, अल कलम। अल बैत, अब आप घर, बैत, बैत बोले तो घर, बैतुन, बैतुन, कोई भी घर। लेकिन जैसे ही आप इसको अलिफ लाम लगा देंगे, अल बैत, अब तनवीन गिर गई। कोई खास घर, अहमद का घर, खासिम का घर, है ना, कोई भी, इमरान का घर, किसका, कोई खास घर, अल बैत बोलते ही कोई खास घर हो जाता। समझ गए ना, अलिफ लाम लगाए तो प्रॉपर हो जाता। खैर ये तो एक अलग बहस थी, मैं आपको यहाँ पे अपनी वो बता रहा था। हाँ, तनवीन के बारे में हमारी बात हो रही थी, तो मैं तनवीन में वापिस आएंगे, मैं आपको तनवीन बताता हूँ। तो तनवीन में क्या है, आप देखिए, उन्हें जो है ये तनवीन में उन्हें क्या करा, नून साकिन गिरा के एक जबर का इजाफा कर दिया, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो है, और एक मिसाल बता रहा हूँ, दाल के नीचे जेर है और ये नून साकिन है, और ये नून साकिन है। दिन, दिन, उन्हें क्या करा, इसको गिरा दिया, इसको गिरा दिया, इसको गिरा दे के यहाँ पे और एक जेर बढ़ा दिया, दिन, खत्म। ये जो दूसरा जेर है नून साकिन की जगह पे, ये नून साकिन इसके अंदर घुस गया, खत्म, दिन। जितने तनवीन है कुरान में, है ना। अब जैसा ये है, और एक बता दो, दाल पे पेश है और एक नून साकिन है, दुन, उन्हें क्या करा, गिरा दिया, इसको गिरा के जो है एक पेश और लगा दिया, इसको दो पेश कर दिया, दुन। ये दूसरा जबर, ये दूसरा जेर, ये दूसरा पेश नून साकिन की जगह पे है। आप बिल्कुल अंडरस्टूड है ना, हर क्लास का हर बच्चे को ये मालूम रहना, जितने तनवीन आ रहे कुरान में, कोई भी हर्फ है वो जो है उसके साथ नून साकिन लगा हुआ है। वो नून साकिन को नहीं लिख के उन्हें और एक जबर लगा दिया, वो नून साकिन को नहीं लिख के एक और एक जेर लगा दिया, वो नून साकिन को नहीं लिख के एक और एक पेश लगा दिया, दन, दिन, धुन। आपको तरकीब अच्छी मालूम होगी, हर, है ना, एकदम मालूम होगा कि जब भी हम तनवीन पढ़ेंगे, आप वो मालूम रहना, ये एक जबर सही है उसमें का, एक जबर ओरिजिनल है, एक जेर ओरिजिनल है उसकी, पक्की, उसकी असली जेर है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल है मेरा, मैं डॉक्टर रियाज बोल रहा हूँ। जी साहब, ये जो दाल पे आपने दन बताया, दाल पे दो जबर लगा के नून साकिन गिरा के, लेकिन ये जो लेसन नंबर 7 है, इसमें जैसे बन है, तन है, तो बा के साथ दो जबर है। मैं अभी बता रहा हूँ, वो पेज पे आ रहा हूँ मैं, एक ये बता के मैं वहीं आ रहा हूँ, वो तख्ती हमको पढ़ना है, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पे। हाँ, आप क्या उसमें क्या करा उन्हें, ये देखिए, बन, है ना, ये नून गिरा के क्या करा उन्हें, ये नून गिरा के इस पर दो लगा दिया। असल में ये क्या था, ये मिला के लिखा था उन्हें, बन, हाँ, बाप पे जबर है, नून साकिन है।
अब क्या करा उन्हें कि नून साकिन गिरा के यहाँ पर ही कर दिया बन, जी समझ गया ना? जी, लेकिन इसमें है ना, बा पे दो जबर है, ता पे दो जबर है, सा पे भैया दो जबर है। ये है ना, बाप पे दो जबर है ना, मैं कर दिया ना दो सिर्फ जबर। ये तो बाप है। इस पे है जो अंत अलिफ पे दो जबर, ठीक, अन। तो बन जो है मैं बे अभी अभी अलिफ अभी अभी और वो दो पेज जबर। डाल, वो पेज में डाल, वो पेज सामने रख के पढ़ पढ़िए, वो पेज अभी डाल रहा हूँ। ये इसको यहाँ पे ये हो गया। हम ये तीनों शक्लें पढ़ लिए, दो जबर की, दो जेर की, दो पेश की। मैं उसकी एक्सरसाइज बताता हूँ जो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं। वो एक्सरसाइज जो है यहाँ पे है, यही है। हाँ, ये आप पूछ रहे हैं ना। अब इसमें देखिए, बुन आप ऐसा भी लिख सकते हैं और बुन ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी सेम है। बिन ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, बन ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाता तनवीर आगे, तो ये उसका लिखने का उनका एक अपना तरीका है। जब भी दो जबर की तनवीन लिखते उसके साथ अलिफ लिखते हो लोग, वो कई को लिखते, हम अभी अगले सबक में हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो रोकने के अहकाम में वो काम वो जरूरी है, वो उसके साथ, उसके मानों के साथ उसमें रहना जरूरी है। बाकी वालों में अलिफ जरूर, सिर्फ जबर, दो जबर के साथ अलिफ लिखते उसको, लेकिन पढ़ते बन, पढ़ते उसको बनी पढ़ते, अलिफ नहीं पढ़ा जाता हो। जब हम अलिफ का पढ़ेंगे इस किस्म में, अलिफ का मालूम करेंगे, जैसा उन्होंने पूछे अभी अलिफ पे वो साथ वो रहता बोल के, उसका भी मैं अभी बताऊंगा। तो जब अलिफ के इसका भी बताऊंगा, दोनों एक साथ मिला के बताऊंगा अलिफ के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, बन, वो अलिफ को छोड़ दिया, वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वो बन उन्हें लिख दिया, बापे जबर है, नून साकिन है, दोनों, ये भी दोनों इज इक्वल टू है, दोनों बराबर बराबर है। वैसे उन्हें क्या करा, पूरी एक्सरसाइज कराया। तन बराबर है तन, तिन तिन, तुन तुन, सन, है ना। उन्हें हिज्जे भी करके बताया, एब्रीवेट करके भी बताया। सिन, सुन, जन, जिन, जुन, दन, दिन, दुन, है ना। जबर वाली तनवीन के साथ अलिफ लिखते हैं एक्स्ट्रा, वो मानों में उसका दखल रहता, और बाद में रोकने के अहकाम के वक्त में वो अलिफ काम आता, इसीलिए उन्हें दो जबर के साथ हमेशा अलिफ लिखता। वो बाद में चल के हमको अगले लेसनों में उसकी वजाहत हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अब क्या, दो पेज जो आपने लिखा है, इसको दोनों एक ही रुख में लिखा है, लेकिन हाँ आपकी तख्ती पे जो है एक उल्टा है और एक सीधा है। जी मैं बताता हूँ। हमारे 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 उर्दू टाइपराइटरों में, टाइपराइटरों के अंदर जो फॉन्ट है हमारे पास, पूरी उर्दू दुनिया में ये रहता है। वो लोगों के पास ऐसा 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 फॉन्ट नहीं आता, प्रिंटर में ऐसा फॉन्ट नहीं रहता। तो उल्ला क्या करते, एक ऐसा लिखते, एक पेश ऐसा लिखते। ये दो पेश है एक्चुअली, ये दो पेश है, एक सीधा एक उल्टा लिखते, है ना। तो ये लिखावट है उनकी, शुरू से उर्दू में ये दो पेश ऐसे लिखते हैं आपको हर जगह। तो यहाँ पे भी उन्हें प्रिंट करा तो ये ऐसा आ गया, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये दो पेश है, वो एक सीधा एक उल्टा है, दो पेश है वो। मगर वो शुरू से वो लिखने का रिवाज हो गया, यानी वो पक्का ही हो गया, वो हमेशा सबको अंडरस्टूड है, ये दो पेश है। तो उसका फॉन्ट ही ऐसा है, उसका प्रिंट ही ऐसा है। आप वो टाइपराइटरों के अंदर वो प्रिंट करने का वो उसकी की रहती, देखिए आप जाके की पे देखिए, एक सीधा रहता है, एक उल्टा रहता है। तो वो प्रिंट भी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंडुल इस्लाम बोल रहा हो जी बोलिए। जो आज भी जो मदीना का जो किताब आता है ना, उसमें दो भी आपसे आप जो लिखा है वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरा क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज और मेरा इंडियन जो प्रिंट होता है उसमें भाई साहब जो बोला है वैसा ही आता है। वैसे बिल्कुल सही बोला। और एक चीज, जी जी बोलिए, आप पूरा बोलिए। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। उर्दू वालों में जो बस्ता को जैसे मिला ना, जब जी हज को जो मिलता है बस्ता गिफ्ट देता है, उसमें सब अब जो लिखा है वैसा ही है। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो क्या बोल रहा था भाई, अरबी वाले क्या करते हैं मालूम है हमको, अरबी कुरान की तरकीब थोड़ी दूसरी है। हम लोग अरबी कुरान जो है पढ़ने में एहतियात करना चाहिए। जब तक उसके हमारे कुरान में उनके कुरान में क्या चेंजेस है, उन लोग अपने स्टाइल से लिखे बहुत से चीजें, जब तक वो मालूम नहीं है आपको, आप अरबी कुरान नहीं पढ़ना। जब तक आपको अरबी कुरान में हमारा सवाल है, जो आप पहले जो बा अलिफ है, बा अलिफ
दो जबर है तो आलिफ नहीं लिखे वो वॉमिट हो जाएगा ना, आलिफ का मसले से नहीं हाँ, होगा। मैं वही बताने वाला हूँ। जी जी जी, मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करें, वो मैं इंशाल्लाह वो बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं जो है आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ये भी बताऊंगा कि अरबी कुरानों में थोड़ा डिफरेंस है। जितने लोग गल्फ को गए, सऊदी गए, जो जो अरब कंट्रीज में गए, वो जमाने तक तो उनको मालूम ही नहीं था, गलत सल पढ़ रहे थे। वो एक तो वहाँ के कुरान में बहुत सी चीजें उनके हिसाब से है। हम जो है, हमको कुरान पढ़ने से पहले उसके बारे में सही सीखना चाहिए, नहीं तो नहीं पढ़ना चाहिए। फिर जब अरबियों को मालूम हुआ, सऊदी वालों को मालूम हुआ कि अरे यार ये लोग सब गलत पढ़ रहे हैं, ये लोगों को मालूम नहीं, तो वो लोग क्या करे, दो कुरान छापे लोग। आप हज पे जाएंगे या उम्रे पे जाएंगे, वहाँ पे कुरान तकसीम होता रहता फ्री में। तो आप जाके वहाँ पे बोलते मेरे को कुरान दो, बोलते उन्हें क्या करता वो, उन्हें बोलता आप कौन सा वाला होना, अरबी वर्जन होना है क्या उर्दू वर्जन होना। आप बोलते मैं तो उर्दू वाला हूँ, तो उर्दू उर्दू देता हूँ। फिर उर्दू में उर्दू कैसा रहता, फिर अरबी वर्जन नहीं पढ़ सकते। अरबी वर्जन में क्या रहता, ये दो जबर है ना, वो लोग ऐसा भी लिखते और ऐसा भी लिखते। क्या करते, ये दो जबर लिखे ना, वो दो जबर ऐसा भी लिखते। जब ऐसा लिखे तो पढ़ने का तरीका बदल जाता, वो आपको मालूम रहना, वो हमको नहीं मालूम। वो लोग हम दो जेर ऐसा लिखते पहले, एक वक्त ऐसा लिखते जहाँ पे ऐसा जार से पढ़ना ऐसा लिखते, जहाँ पे वैसे वैसा नहीं पढ़ना है ऐसा हटा के लिखते, और दो जबर भी ऐसा हटा के लिखते। दो पेश क्या करते वो लोग, दो पेश ऐसा भी लिखते और वो लोग दो पेश ऐसा भी लिखते। ऐसा लिखे तो उनका मतलब अलग रहता, अलग रहता है। ऐसा लिखे तो उनका मतलब अलग रहता। लेकिन हमारे पास प्रिंट ही पूरा ऐसी है, हर जगह ऐसे ही आता, सब जगह एक ही फॉन्ट है हमारे पास, दो फॉन्ट नहीं है। हमारे फॉन्ट हमेशा ये एक सीधा एक उल्टा ही रहता है। दो पेज हमारा उर्दू कुरानों में, सब कॉन्टिनेंट में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे यही ऐसे ही दो पेज हमेशा ऐसे ही आते हैं। तो ये तनवीन है हमारी। हमारी तनवीन क्या है, दो जबर, दो जेर, दो पेश। वो अरबी वालों के पास जब जाएंगे, मैं अरबी का आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, क्या जब आखिरी में बताऊंगा तो वो समझाऊंगा। ये कई को ऐसे टेढ़े है, कई को ऐसा उनका एक पेज उल्टा सीधा है, वहां पे उन लोग बहुत होशियारी से करे, वो सही पढ़ने के लिए करे वो लोग। हम लोग को नहीं मालूम है, मालूम है तो आप पढ़ सकते हो, हमको नहीं मालूम है। हमारे पास पूरे ऐसे हमारे पास ये है। हमारे पास कैसे है, सॉरी मैं हमारे पास क्या बताता हूँ। हमारे पास दो जबर ऐसे रहते, दो जेर ऐसे रहते, और दो पेश हमेशा हमारे ऐसे रहते। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दो पेश है, ये दो पेश है। अब ये मालूम हो गया हमारे को, ये तो तरकीब है लिखने की। लेकिन सबसे पहले हमको ये मालूम हो गया कि ये दूसरे जबर के अंदर, दूसरी जेर के अंदर, दूसरी पेश के अंदर एक नून साकिन है, एक नून साकिन है। सेम आवाज से पढ़ रहे हैं हम, दन, दिन, दुन। और उसी बेस पे जो है ये तख्ती बनाया उन्हें, तख्ती बना के आपको पूरा समझाया। फिर चलेगी वो, मैं निकालता हूँ। जी, ये तख्ती पढ़ रहे थे हम लोग, तनवीन है ना, ये तनवीन की ये पूरा आप ये तख्ती में आप घर में जाके पढ़िए, मैं इसको आपको भेजूंगा, है ना। ये बिल्कुल तन, तिन, तुन, सन, सिन, सुन, जन, जिन, जुन, दन, दिन, दुन। मैं आपको एक एग्जांपल बताया दन दिन की, बाकी के भी आप देख लीजिए। नीचे मश्क कराया उन्हें, मश्क प्रैक्टिस कराया कैसा पढ़ना। हम क्या करेंगे, आ दन, ये अलिफ नहीं पढ़ना आपको, मैं जब बाद में बताऊंगा जब अलिफ के बारे में, जब हम अभी पढ़ने का नहीं है। आप सीधा सीधा तनवीन पढ़िए, आ दन, साउ इन, साउ, साउ लीन है, हाँ? आप अच्छा पढ़ना, साउ इन, खरीबुन, एक मध्य असली है, एक तनवीन है, खरीबुन, फमन, अजीमुन, कुन, मरदुन, रसूलुन, शैअन, लीन है यहाँ पे भी, शैअन, रिशावतुन, गासिखिन, हुदन। हुदन में क्या है, आप दाल की तनवीन पढ़े, नून साकिन पढ़े, या साकिन है, वो साकिन है मतलब नहीं पढ़ना, उसको छोड़, उसको यानी साइलेंट वर्ड है वो, साइलेंट है, साकिन साइलेंट वर्ड है वो, नहीं पढ़ने वाला है। हुदन या नहीं पढ़ी, बात जगह या लिखते वो उनका रूल है लिखने का अरबी जबान का,
तो उन्होंने लिखते है ना, वो मानों में उसका दखल रहता, लिखना पड़ता उसको। हुदन, हम खाली दाल की तनवीन पढ़ के रुक जाएंगे, हुदन। इसके अलावा यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे बताए पूरा, उन्हें क्या करा, अलिफ से लेके या तक सबको 2 जबर लगाया, और अलिफ भी लगाया क्योंकि अलिफ रूल है वो, बाद में मैं अलिफ के बारे में आपको बताऊंगा, ये बहुत बाद में इस्तेमाल में आता है, ये कल आयतों के खत्म पे आता तो ये रोकने के काम आता, इसलिए 2 जबर की तनवीन के साथ वो लोग हमेशा अलिफ लिखते हैं, ये अरबी जबान का फायदा है, वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। तो ये हमेशा ऐसा आएगा। और 2 जेर में कुछ नहीं रहता, 2 जेर रहती, इन, बिन, तिन, सिन। हाँ, क्यों? दूसरा जबर नून साकिन, दूसरी जेर नून साकिन की जगह है, ये सब के अंदर नून साकिन है, लेकिन नून साकिन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड जेर, the second zabar and the second zir and the second pesh. Noon sakin is represented by the second zir and pesh and zabar. Okay? तो ये पूरी तख्ती आप पढ़ लिया, और पेश की भी वैसी पढ़ लिया, उन, बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, पूरा पे तख्ती पर। मैं आपको 2 पेज भेजूंगा, ये 2 पेज भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करना, ये 2 पेज भेजूंगा आपको। तनवीन, अब आपको तनवीन के ताल्लुक से कोई डाउट है किसी को कोई वो है, यानी अभी भी कोई वो है, डाउट है, कोई सवाल है? तनवीन अच्छा समझ में आ गया आपको? हर 2 जबर के अंदर एक नून साकिन छुपा हुआ है, ये 2 in 1 के वैसा ही है, ये भी, इसकी भी ब्रैकेट खोल के पढ़ना पड़ता है खुद में, जहन में खोलना, कहीं कुरान में नहीं खोलना, जहन में सोच लेना कि एक जबर है और एक नून साकिन है, तो गलती नहीं होती तनवीन में। अभी आगे चल के क्या है मालूम है, इसका एक बड़ा चैप्टर आने वाला है, बहुत मेजर चैप्टर है वो मेजर चैप्टर क्या है, एक मेजर चैप्टर आने वाला है, इसीलिए मैं अभी आपको तनवीन बता दिया, क्योंकि ये आगे ये मेजर चैप्टर के अंदर ये आपको बड़ी तफसील से जो है पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। अहकाम में नून साकिन, जज़म वाली नून, अहकाम में नून साकिन और तनवीन, क्योंकि तनवीन भी नून साकिन के वैसी है, इसलिए अभी बहुत बड़ा चैप्टर आने वाला है, जब आप पूरी तनवीन के ताल्लुक से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तनवीन कुरान में आई तो कैसा पढ़ना, इसके बारे में, ये जज़म वाली नून आई तो कैसा पढ़ना, तनवीन आई तो कैसा पढ़ना, तनवीन बोल दिया तो अब तीनों आ गए, 2 जबर, 2 ज़ेर, 2 पेश, तो ये एक बड़ा चैप्टर है, हम बाद में पढ़ेंगे। आज खाली तनवीन क्या है मैं आपको बताया, और ये सबक भी मैं आपको भेजूंगा, ये 2 पेज भेजूंगा। कोई आपको कोई इश्काल है, कोई डाउट है, कोई हल्का सा भी आपको कोई वो है, तो मुश्किल पेश आ रही, तो आप मेरे से सवाल करिए, क्योंकि मैं तनवीन को रोक के मैं अभी आपसे एक दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ आपको। आज 2 चीजें बताना है मेरे को आपको, मैं बताऊं दूसरी चीज बताऊं? जी सर। तनवीन आप लोग अच्छा समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा समझ गए, बताइए आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, सब लोग रेडी हो जाइए। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है हम पढ़ेंगे आज जो है हुरूफ मुस्तालिया, है ना। हमारे अरबी जबान में 28 हर्फ है, 28 हर्फ है। बाज कायदों में 29 लिखता हूं, 29 इसलिए लिखता, उन्हें अलिफ और हमजा को अलग अलग गिनता, हम दोनों को एक ही गिनते, क्योंकि दोनों का आवाज भी आ आ बोल कर आता है ना, आ, ये भी वैसी है, आ आ, ई, एक आवाज है, एक आवाज है ये, इसीलिए हम क्या करिए, ये दोनों को एक कर दिए, 28 हो गए, उन्हें अलग कर दिया, 29 हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 29 बोलो या 28 बोलो, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसको, ये 28 हर्फ है हमारी अरबी लैंग्वेज में, अलिफ से लेके या तक कितने हर्फ है? 28, है ना, 28 हर्फ में 7 हर्फ ऐसे है जो है मोटे पड़े जाते, भारी पड़े जाते, बहुत ही हेवी लेटर्स है ये, हेवी अल्फाबेट्स बोलती है ना, हम हर्फ बोलते हैं ना, अल्फाबेट हेवी, तो हमेशा जब भी पढ़ेंगे मोटा आवाज रहना, हेवी बोलते उसको, है। हुरूफ मुस्तालिया, क्या नाम है उसका? हुरूफ मुस्तालिया, मोटे हर्फ को क्या बोलते हैं?
लिया, मुस्तान है लिया, मुस्तालिया है ना। अब ये पूरे इसके इज्जे करे तो क्या होता, मुस्तालिया है, मुस्तालिया है ना। तो 7 हर्फ है, 28 में से 7 हर्फ ऐसे है जो मोटे, भारी, भरकम, हेवी हेवी वर्ड है, हेवी लेटर्स है ये। अब बच गए कितने, 21 बच गए कितने, 21। ये 21 जो है हुरूफ मुस्तफिला है। मुस्तालिया मोटों को बोलते हैं, मुस्तफिला बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, हुरूफ मुस्तफिला। मुस्तफिला, मुस्तफिला। 21 हर्फ पतले नॉर्मल पड़ जाते हैं, हल्के, लाइट वर्ड्स, लाइट वर्ड्स। हम देखे ना, एक लाइट व्हीकल रहती, आप देखिए एक लाइट व्हीकल रहती, एक लाइट व्हीकल रहती गाड़ी। एक ट्रक रहती, एक ट्रक रहती, बड़ी बड़ी ट्रक रहती, उसके बड़े बड़े टायर रहते हैं, उसमें सामान भर के ले आता है, हाँ, उसमें सामान भर के ले आता, आप देखेंगे है ना। बड़ी हेवी ट्रक रहती, बड़े बड़े फतरे, सीमेंट के थैले, बड़े बड़े पत्थर, ईंटा है ना, सामान ले आने के लिए। उसके टायरा भी बड़े रहते, उसकी हर चीज बड़ी रहती, हाँ, हेवी गाड़ी रहती। इसको क्या बोलते हैं, हेवी ट्रक, हेवी व्हीकल। एक लाइट व्हीकल, ये गाड़ियों को क्या बोलते हैं, लाइट व्हीकल। पैसेंजर जा सकते, सिर्फ आदमियों के लिए रहती। ये ट्रक क्या रहती, सामान के लिए रहती, हाँ, ये तो समझाने के लिए बोला मैं। तो ये हर्फ भी वैसे ही है। ये हर्फ क्या है, ये 7 हर्फ हेवी लेटर्स है, और ये 21 हर्फ पतले वाले हैं। हमको मालूम नहीं है, हम मालूम नहीं है तो क्या कर रहे हैं, हम पूरे पतले पढ़ रहे हैं, या जो दिल में आया वो मोटे पढ़ रहे हैं, जो दिल में आया पतले पढ़ रहे हैं, या जैसा मौका रहा, जैसा चला पढ़ते वक्त में, जैसा मूड रहा, जैसा भी रहा। हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा, पता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब हम क्या करना है, ये 7 हर्फ जो हुरूफ मुस्तालिया है वो कौन से है, वो हमको मालूम करना है। वो मालूम करके क्या करना है, उसको मोटा करना है। एक है तोय, एक है जोय। मैं क्या करता हूँ, पेड्स में लिख दिया तो आपको अच्छा याद रहता। पेड्स है इसका, तोय जोय, फ़ाद द्वाद, फ़ाद द्वाद। अब ये जो द्वाद है, इसकी बड़ी कहानी है ना। ये जो द्वाद है, इसकी भी बड़ी कहानी है। ये पूरे गल्फ में इसको दाद पढ़ते हैं, डी की आवाज से पढ़ते, दाल की आवाज से पढ़ते इसको, दाद। हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में इसको पढ़ते वाद। दोनों भी सही है, नो प्रॉब्लम, आप जो पढ़ना चाहे पढ़िए, दोनों भी सही है। उस पर इतनी बहस है, अगर उसके किताबा इतने मोटे मोटे है, एक कमरा भर के, एक लाइब्रेरी भर की किताबा होता है खाली ये टॉपिक के ऊपर, कौन सा सही है, कौन सा, कई को ऐसा बोलना, कई को, दोनों की भी, दोनों तरीकों से भी सही है। फाइनली क्या प्रूफ है, आप अपने, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इराक के थ्रू आया इस्लाम। इराक में जो है हनफी मजहब है, इसलिए अबू हनीफा को फॉलो करते हो लोग। इमाम अबू हनीफा कूफे में रहते थे, और इराक से होते हुए इस्लाम जो है नॉर्थ से होके हिंदुस्तान में आया। तो हमारे पास पूरे हनफिया ज्यादा है, हमारे पास हनफी मजहब, क्योंकि इराक के रास्ते से जो मजहब आया वो हनफिया ज्यादा थे। इमाम अबू हनीफा का गलबा था और उनका इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। तो हम, बहुत अच्छा है वो, बहुत एतदाल पसंद है वो, बहुत ही यानी बीच वाला है वो, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है वो, अच्छा है वो। तो एनीवे, अच्छा है या कैसा है, जिसको जो पसंद है वो कर सकते हो, मसला नहीं है। तो अरबी वाले क्या पढ़ते, वाला दौलीन, हम लोग क्या करते, वाला दौलीन, जेड का आवाज है हमारे इसमें, हमारे इसमें जौ से पढ़ते, वाद वाद, हम वाद बोलते हैं, फाद वाद, कुछ भी बोला आप जैसा चाहे पढ़िए, नो प्रॉब्लम है। हम इसको सब कॉन्टिनेंट में जैसा पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम है ना। सौद दौद वौद। अब बाकी के हर 7 में से 4 हो गए। अब है, एक है खा और एक है खाफ।
یہ الفابیٹیکل آرڈر نہیں ہے, میں آپ کو یاد رکھنے کے واسطے بتا رہا ہوں. الفابیٹیکل آرڈر میں جو ہے, اور ایک ہے غین, غین ساتواں, یہ 6 ہو گئے, ایک 7 غین, غین. یہ 7 حرف ہم کو ہمیشہ منہ بھر کے پڑھنا چاہیے. فل ماؤتھ, کیا بولتے ہیں ان لوگ, فل ماؤتھ پڑھو, منہ بھر کے پڑھو, موٹا پڑھو, بھاری پڑھو, بھرکم پڑھو, ہیوی پڑھو, ہے نا, ہیوی پڑھو. یہ 7 حرف ہم نہیں پڑھ رہے, ہم کو پڑھنا چاہیے. اگر ہے نا, اب کیسا پڑھنا چاہیے, اب میں اس پہ بحث کروں گا, اس کو سمجھاؤں گا آپ لوگ, آپ اس کو فالو کر رہا. کیسا, فار ایگزامپل آپ کو میں بتایا کہ یہ جو ہے حرف ہے, آپ کو اچھا پڑھنا ہے. یہ ہے تا, یہ ہے تا, تا ہے نا, الف با تا, تا تا. اور ایک ہے توئے, ایک ہے توئے, دیکھیے ہے نا توئے, ہے نا, 7 میں سے سب سے پہلا وہی ہے, یہ ہے توئے. یہ ہے تا, یہ پتلے والا ہے, یہ موٹے والا ہے, یہ پتلے والا ہے, یہ موٹے والا ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس پہ زبر لگا کے اس کو الف لگائیں گے, اس کو الف لگائیں گے, اور اس کو بھی الف لگائیں گے, اور اس کو بھی زبر لگائیں گے. اب کیسا پڑھیں گے, یہ منہ پھیلا کے پڑھنا ہے, تا تا, منہ پھیلا دینا. اور اس کو کیسا پڑھنا, منہ گول کر کے موٹا پڑھنا اس کو, کیوں, یہ مستعلیہ کا ہے. تا تا تو تو تا تو. جس کا آواز, جس کا مائک کھلا ہے بند کریں, جس کا مائک کھلا ہے بند کر دیں. جی, کیسا پڑھنا ہے, تا تو. اب موٹا کیسا کریں گے آپ, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ غور سے دیکھیے. آپ, یہ آپ کا منہ ہے, یہ آپ کا منہ ہے نا, یہ آپ کا منہ ہے. اور یہ جو ہے, اس کو لغت بولتے ہیں, اس کو لغت. یہاں سے یہ کنارے سے یہ کنارے سے کیا بولتے ہیں, یہ لغت ہے آپ کی. آپ یہ لغت کو پھیلا دیے, تھوڑا چوڑا کر کے پڑھے, پھیلا کے پڑھے, پتلا ہو جاتا حرف, پتلا ہو جاتا. اور آپ منہ کو گول کر کے پڑھے, چھوٹا منہ کھولے گول کر کے پڑھے آپ, تو موٹا ہو جاتا حرف. اور تو 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 تو, منہ کھولنا نہیں, بڑا منہ کھولے تو ہوا نکل جاتی, پتلا ہو جاتا. چھوٹا رکھنا منہ, ہوا نکلنے نہیں دینا. تو, ہے نا. اب کیسا ہو گیا, یہ اس کا کیسا ہے, یہ میں بتاتا ہوں, آپ غور سے دیکھیں. آپ, یہ ہے تا, کیونکہ یہ کیسا لکھا رہا ہے, یہ کیسا لکھ رہا ہے, تا. مد اصلی ہے, 2 حرکت ہے, الف ہے نا اس کے ساتھ, تا تا, بالکل پتلا, تا, آرام سے منہ کو پھیلا کے. منہ کیسا پھیلا آپ کا, یہ منہ پھیل جانا سا, ایسا لغت چوڑی ہو جانا, ٹھڈی نیچے ایسا جھک جانا. تا. اور یہ کیسا پڑھیں گے, توئے والا. یہ توئے والا جو ہے, یہ توئے والے کو کیسا پڑھنا آپ بتاؤں. اس کو جو ہے آپ کیا کرنا, TAW لگا دینا, تو. بڑھیا, تو. یہ کیسا ہو گیا, تا تو تا تو تا تو, ہے, موٹا ہو گیا. اس کو گول منہ سے پڑھ رہے, اور اس کو منہ پھیلا کے پڑھ رہے, تا تا. دیکھیں, ہوٹا وہ ہو گئے, ٹھڈی جھک گئی, منہ تھوڑا ولغت چوڑی ہو گئی, اور اس کو گول منہ کر کے پڑھے, تا تو تا تو. پریکٹس کری, ہے نا, پورے حرف. اب جیسا ایک حرف اور بتا کے آپ کو دوسری پریکٹس اور ایک کراتا ہوں. یہ ہے ذا, ذا, زال پہ زبر ہے, الف ہے, مد اصلی ہے, ذا ذا, پتلا ہے, ذا. یہ ذا یہاں تو یہ اس میں نہیں ہے, یہ 7 حرفوں میں نہیں ہے ذا, آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں نہیں ہے, یہ 7 حرفوں میں نہیں ہے, یہ 7 حرفوں میں نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, 7 حرفوں میں اتنی چیزاں ہیں. یہ ذا پتلا ہے, یہ ذا کیا ہے, پتلا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ والا جو ہے, یہ ذو ہے, یہ ذو, یہ ذا. اب اس کو کیسا پڑھیں گے, یہ ذا کو ایسا پڑھیں گے, ذا. اور اس کو کیسا پڑھیں گے, ذو, ذا ذو, ذا ذو, ذا ذو. سمجھ گئے نا آپ,
اور میں پورے مثالیں آپ کو دیکھ کے سمجھا رہا ہوں, آپ کا بہت ایزی ہو جائے گا. اب جیسے سین ہے, سین ہے, آپ کیا لکھے, سا, سا پتلا ہی ہے, سین نہیں ہے ساتھ کے اندر, سا, لیکن سواد ہے, لیکن جو ہے سواد ہے. فو, فو کیسا, فو, اس کو کیسا پڑھیں گے, سا, سا, اس کو کیسا پڑھیں گے, فو, فو. ڈبلیو لگا دے تو کیسا آواز اٹھ رہا, گول منہ کر کے پڑھنا پڑتا, گول منہ کر کے. سمجھ گیا نا آپ؟ استاد ایس ڈبلو اے آتا کیا؟ سوا ایس ڈبلو اے. ہاں, یس اے ڈبلیو. اور ڈبلیو ایس پڑھنے سی گے ڈبلو تو بولو تو ڈبلیو پڑھنے گا تو آواز موٹا موٹا ہوتا, ذرا گول منہ ہو جاتا. ساو ہو جائے گا, آپ جو بتائے ایس اے ڈبلو ساو. سا نہیں, سوا ایس سو, ڈبلو اے, ایس گول ڈبلو منہ اے. کر کے موٹا پڑھنا. گول میں کیسا ہے میں ابھی بتاتا ہوں, ایک منٹ آپ ٹھہریے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم انگلش کی مثال بتا رہا ہوں, ہم سے اچھا سمجھ آتا ہم لوگ انگلش کی, کیونکہ اللہ بہت ماہر انگلش ہے ہم لوگ. یہ ہے کیٹ, کیسا بولتے ہیں, پورا آپ کا لغت یہاں سے یہاں تک چوڑی ہو جاتی ہے نا, آپ کی ٹھڈی یوں ٹیڑھی ہو جاتی, ذرا لمبی ہو جاتی. کیٹ بولیے, کیٹ سمجھا نہیں بولی, کیٹ اپنا اپنے گھر میں اپنے اپنے پریکٹس کریے. کیٹ, 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 منہ پھل گیا آپ کا, سی پتلا ہو گیا, سی پتلا ہو گیا, کیٹ, کیٹ. لیکن اگر آپ اس کو ایک ایسا کیٹ 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 ایک 5-6 بار بول کے اب آپ یہ بولے گا, کوٹ, کوٹ ہے نا, منہ گول کر کے پڑھنا پڑتا, موٹا ہوگا ہی نہیں. کو, 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 گول منہ کر کے بولے, کو, کو. آپ مائک بند کر کے کریے پریکٹس. کو, کو. آپ مائک بند کر دیے کلیم صاحب, اچھا آپ مائک بند کر کے پریکٹس کریے. میں جو بول رہا ہوں سب کو سنے آتا ہے نا. کیسا پڑھنا ہے آپ دیکھیے, کیٹ, کوٹ, کو, کھو, کو, کوٹ ہے نا, گول منہ اور موٹا آواز, کو ہے نا. سیم ورڈ ہے لیکن ایک پتلا ہو رہا ہے, ایک موٹا ہو رہا ہے. کر رہے نا آپ, کوٹ کو پتلا نہیں کرتے آپ, کیٹ کو پتلا کرتے. اسی طریقے سے جیسا کوٹ پڑھ رہے آپ, ویسا پورے مستعلیہ کے حرف پڑھنا آپ ایسا. کیسا پڑھنا, تو, وہ, فو, وہ, خو, خو, غو, غو, غو. سمجھ گئے نا, غو, غو. سمجھ گیا. ہمیشہ یہ 7 حرف, کل میں آؤں گا کلاس میں, سب سے پوچھوں گا, ہر آدمی کا نام پکاروں گا, آپ یہ 7 حرف زبانی سنانا. مستعلیہ کے حرف کون سے ہیں, کتنے ہیں, 7. کون سے ہیں, تو, ز, صاد, ضاد, خا, قاف, غین. ابھی الفابیٹ میں لکھے تو کیا ہوتا, خا پہلے آتا, ہاں, پھر وہ صاد ضاد آتے, پھر تو آتے, خاف بعد میں آتا, غین آتا. خیر وہ الفابیٹک آرڈر چھوڑو, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. سب پیرس میں لکھا, میں یاد رکھنے کے واسطے آپ جیسا چاہے یاد کریے. یہ 7 حرف یاد رکھنا, آپ یہ 7 حرف یاد رکھنا. میں آپ کو اس کے بارے میں بھیجوں گا بھی, اور اس کو یاد رکھنا, آپ اچھے طریقے سے یاد رکھنا. اور موٹا کیسا کرنا وہ بھی آپ کو بتا دیا. اور میں ایک ایکسرسائز بھیجوں گا, وہ ایکسرسائز جو ہے, وہ ایکسرسائز میں پورے حرفوں کو پڑھیے. وہ ایکسرسائز پورے اس میں پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ 7 ایک بار پھر سے پڑھیے نا آپ. ہاں پڑھ رہا ہوں, بتاتا ہوں ابھی آپ. اچھا, یہ پہلے پتلے اور موٹوں کے ساتھ پڑھا تو آپ کو اچھا سمجھ میں آتا. کیسا, تے, تو, ذے, وہ, سا, سو, ہے نا. ہاں, اب یہ پورے دوسرے بھی بتا دیتا ہوں. اب دوسرے کیا ہے, خو, خو, خو. اب جب ہم اس کے مخارج پڑھیں گے, اس کے کیسا یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے, اس کا آواز کیسا رہنا, جب وہ ابھی ہمارے لیسن پڑھنے والے ہیں تو آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا, ہر حرف صحیح ہو جائے گا آپ. ہم جب خوب پریکٹس کریں گے تو ابھی تو خالی میں مستعلیہ بتا رہا ہوں. اور غو, ہاں, وہ, دو, وہ کیسا پڑھتے ہیں ہمارے امامہ,
वला ज़ालिन, ज़ालिन नहीं पढ़ते कोई भी इमाम नहीं पढ़ता. आप देखेंगे वला ज़ालिन पढ़ा कोई, हम लोग पढ़ते होंगे. मौल साहब कैसा पढ़ते, वला ज़ालिन, है ना. आखिरी में जो सूरह फातिहा पढ़ते हो हर नमाज के शुरू में, पहले सूरह फातिहा पढ़ के कैसा पढ़ते हो लोग, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो ऐसा उठा के मोटा पढ़ते. हाँ, कैसा पढ़े आप, है ना. तो वो फो वो खो खो वो, जब भी पढ़ेंगे कुरान में ये 7 हर्फ मोटे पढ़ेंगे, हर हाल में मोटे पढ़े जाएंगे. कभी पतले नहीं पढ़ना इसको, हर हाल में मोटे पढ़, मुंह गोल करके जरा आवाज भारी निकाल के जबरदस्त पढ़ना, सॉलिड पढ़ना, बहुत मजबूत पढ़ना, हेवी पढ़ना, है ना. मोटा पढ़ना, क्या बोलते हैं उन लोग, मुंह भर के पढ़ो, पुर पढ़ो बोलते, पुर पढ़ो, मुंह भर के पढ़ो, मोटा पढ़ो, बुलंद पढ़ो, भारी पढ़ो, क्या क्या बोलेंगे आपको सिखाने के वास्ते पूरे बोलते. और इधर पतले वाले को, हमारे तो पूरे पतले हैं, पूरे 28 पतले हैं हमारे, या तो पूरे मोटे या पता नहीं, आधे मोटे हैं आधे पतले हैं, जैसा मूड रहा वैसे है. जैसा बाद लोगों का आवाज भारी है तो उन्हें पूरे मोटे पढ़ना, बात तो बहुत ढीले है तो ढीले वाले तो पूरे पतले पढ़ रहे हैं. अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है हमको, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर्फ की, उसके लिहाज से पढ़ना है. तो अभी हमको मालूम हो गया कि 21 हर्फ पतले पढ़ जाते हैं. हमको पतले पढ़ने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम पतले पढ़ रहे, पूरे 28 पतले पढ़ रहे हैं. तो 21 हर्फ को पतले पढ़ने वालों की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मोटे करने वालों को प्रैक्टिस की जरूरत है. हाँ, हम वो भी बताएंगे, आप तो दोनों सही करिए. तो मोटे पढ़ने वालों को आप क्या करना, 7 हर्फ याद करें, मुस्तालिया के कौन से है, और मोटा कैसा करना है, कैसा मुंह गोल करके आवाज भारी करके उठा के पढ़ना, ऊंचे करके पढ़ना. और मैं आप लोगों की फॉर योर इंफॉर्मेशन एक चीज और बताता हूँ. आप लोग इतने शौक से और इस कदर इत्मीनान से सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काबिल गौर है. ये एक्चुअली जो है एक टूल है, समझाने का एक टूल है, ये एक है ना. ये देखिए, बाज अल्फाज क्या है मालूम है, बहुत मोटे. बाज लोग हम बहुत मोटे रहते, ये चौड़े रहते, इतनी बड़ी कमर रहती, इतना बड़ा पेट रहता, मोटे रहते लोग, है ना. चौड़े ही नापे तो नाप नहीं सकते आप, इतने चौड़े रहते. हाथ छोटा रहता लेकिन चौड़े रहते. बाज लोग लंबे रहते, है ना. हाइट अच्छी रहती उनकी, बस चौड़ा में बहुत चौड़े रहते, गिड्डे रहते लेकिन मोटे. इसमें क्या है, तो इसमें ये मोटे है, ये मोटे वाले हैं. देखिए इतनी चौड़ा है. और बाज लंबे हैं, बाज हाइट में लंबे हैं, बाज की हाइट अच्छी है, बाज मोटापे में मशहूर है. बाज मोटापे में मशहूर है. क्या बोला आपने, कुछ बोला आपने जी. बाज ऐसे है, बाज जो है मोटापे में मशहूर है, बाज जो है उसकी उठान में, हाइट में मशहूर है. ये 7 जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, ओके, आप माइक बंद कर लीजिए. देखिए, ये 4 हर्फ ऐसे है, ये तोए जोए, स्वाद द्वाद, है ना. ये 4 हर्फ मोटापे में मशहूर है, और ये 3 हर्फ जो है बुलंदी में मशहूर है. खा, ये इसको अच्छे तरीके से लिखता हूँ, खाफ और गैन, इसको जरा मैं अच्छा लिखता हूँ भी. अच्छा, ये 3 हर्फ, खा, खाफ और गैन, ये तीनों की जो है उठान मशहूर है, इसकी ऊंचाई मशहूर है, इसकी बुलंदी मशहूर है. जब भी पढ़े जाएंगे उठा के पढ़ना, बुलंद, इस्तेआला बोलते इसको. बुलंदी को क्या बोलते इस्तेआला.
اس کا استعلا مشہور ہے، اس کی بلندی مشہور ہے. کس کی خا قاف غین. جب بھی پڑھیں گے غائبین، قال خالدون، ہے نا. اچھا جتنے حرف آئیں گے قرآن میں جب بھی آئیں گا خا قاف غین اونچے رہیں گے. اور یہ 4 حرف جب بھی آئیں گے یہ والے، یہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ اس کا موٹاپا مشہور ہے. تو ورس موٹے بھاری. اوتو اوف آف آف جب بھی پڑھیں گے آپ موٹے پڑھیں گے. کیسا ہے دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. اوتو اوف اس کو ساکن کر کے پڑھ کے بتا رہا ہوں، ہے نا. ہمیشہ ساکن کر کے پڑھے تو اچھا لفظ پڑھے. آف آف، ہے نا. اور یہ پڑھیں گے تو یہ خو غو اوپر جائیں گے آواز ان لوگوں کا. ان لوگوں کے کیوں؟ یہ لوگ بلندی میں مشہور ہے. ان کا استعلا بہت وہ ہے، استعلا بولتے ہیں ان لوگ. ان کا استعلا، ان کی بلندی بہت پاپولر ہے، بہت مشہور ہے. جب بھی پڑھیں گے بلند کر کے پڑھیں گے. ان کی صفت ہے بلند کر کے پڑھنا. یہ 3 حرفوں کی یہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں. یہ 3 حرف کون سے خا خوف غین اونچے ہیں. پورے مستعلیہ کی ہے، ساتھ کے ساتھ مستعلیہ کی ہے، لیکن اس کے اندر بھی فردر کیٹیگری بتا رہا ہوں میں آپ کو. within the 7 حرف within the مستعلیہ there are 4 alphabets. 4 حرف موٹے ہیں، بہت ہی موٹے ہیں. اوتو اوف آف، سواد کیسا پڑے گا آف. سین کیسا پڑے گا اس، پتلی. ہم اس کو فردر وہ کریں گے تھوڑا جب ہم مخارج پڑھیں گے، حرفوں کے نکلنے کی جگہ کا سبق پڑھیں گے، جب لیسن پڑھیں گے مخارج کا، اس کو اور ہم لوگ ریفائن کریں گے اور اچھے طریقے سے ایک حرف کو صحیح کریں گے. ابھی خالی میں کیٹیگری بتا رہا ہوں، مین کیٹیگریاں بتا دے رہا ہوں. ابھی تو ہم جب اس کو صحیح پڑھنے کا مخارج والا سبق پڑھیں گے، یہ ہمارے اس کے پورے حرفوں کے مخارج صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو خالی میں آپ کو یہ بتایا آج کے سبق میں کہ حروف مستعلیہ 7 ہے. 28 حرف میں 7 حرف ایسے ہیں جو موٹے اور بھاری پڑے جاتے ہیں. وہ 7 حرف کون سے ہیں؟ توئے زوئے فا وات ہا قاف غین. ہا قاف غین، ہے نا. یہ یاد رکھنا یہ سبق آپ کے سامنے رہنا. توئے زوئے فا وات ہا قاف غین، یہ 7 حرف آپ یاد کر لینا. اور پھر آپ اس کو پڑھنے کی پریکٹس. پتلا کیسے پڑھیں گے؟ تے. موٹا کیسے پڑھیں گے؟ تو ذا وہ سا فو، منہ گول کر کے، ہے نا. اور موٹا کیسا کریں گے، ہے نا. میں آپ کو وہ بھی پتلے کیسا کریں گے، منہ پھیلا کے کریں گے. موٹے کیسا کریں گے، منہ گول کر کے کریں گے. اور پھر اس کے اندر سے میں آپ کو بتایا کیٹ. ذرا 3-4 بار گھر میں جا کے کیٹ بولیا. کیٹ ایسا آواز ایک دم پس جاتا، منہ پھیل جاتا، ٹوٹی ٹیڑھی ہو جاتی، ہے نا. پوری لغت چوڑی ہو جاتی. اور کوٹ بولیں گے منہ گول ہو کے، کوٹ کو. پورے 7 حرف وہی لہجے میں رہنا، موٹے والے لہجے میں رہنا، ہے نا. پھر میں آپ کو فردر کیٹیگری بتایا، 3 بلند والے، 4 موٹے والے. یہ پورا اس کا وہ ہے. اچھے طریقے سے آپ اس کے پریکٹس کریے. میں آپ کو اس کے وہ بھی بھیجوں گا، اس کے پریکٹس کرنے کے صفحے بھی بھیجوں گا، اور جو ہے اس کا وہ بھی بتاؤں. اس کو کیا کرتے، اس کو کیا کریے، ایک وہ ہے فریز ہے. فریز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. خفا، سوری یار، سوری یہ بھی غلط ہے. یہ کیا ہے؟ خفا خز، زگاتین کیز خفا خز، ہے نا. اس کے اندر پورے 7 حرف جمع ہو گئے. اس کو یاد رکھے تو آپ کو یہ 7 حرف یاد رہتے ہیں، لیکن اس کو یاد رکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس کو یاد رکھنا. خا صاد غین توئے
खाफ वा, ये 7 हर्फ इसके अंदर आ गए। खुस्सा ज़िगतुन क़िस। मैं आपको वो भेजूंगा, स्लाइड भेजूंगा, स्लाइड में पूरा आपको समझाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसको अच्छी तरह से, आप देखेंगे, आप उसको सिंपल करके याद करिए, ऐसा याद करेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं जो तरीके से बताया आप ऐसा याद करिए, सिंपल रहेगा वो। तो ये जो है स्वाद द्वात, आपको 4 तो ऐसे ही याद हो गए। और ये 2 खा, 2 किस्म के खा है, एक खा, एक खौफ, खौफ, और एक है गैन। ये 7 हर्फ याद करना। और कुरान में जब भी आप फौरन पहचान लेना ये मुस्तालिया का है, मोटा मोटा पढ़ना। कुरान में जब भी पढ़ते वक्त में हर्फ आएंगे आप मोटा पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से अदायगी करना। क्योंकि आप ता के ये ता पढ़े और ये भी ता पढ़े तो माने अलग हो जाते। वो हर्फ अलग है ता वाला, उसके माने अलग रहते। तोई के माने, तोई से लिखे हुए हर्फ के माने अलग रहते, है ना। तो हमको मोटे को मोटा पढ़ना है, पतले को पतला पढ़ना है, बहुत हिसाब से करना है ना। 21 हर्फ पतले वाले हैं, वो हम लोगों के सही है। हम लोग जो उमूमन हम लोग थोड़ा ढीले तरीके से, थोड़ा नर्म पढ़ते बहुत, है ना। नर्म पढ़े जाने वाले, कैसा पस्त पढ़े जाने वाले, है ना। आराम से हम पढ़ते ना, बिल्कुल नॉर्मल पढ़े जाने वाले। मोटे वाले थोड़ा मोटे भारी रहते, वो लाइट वाले थोड़े हल्के रहते, हल्का पढ़े जाने वाले, नर्म पढ़े जाने वाले, हल्का पढ़े जाने वाले, पस्त पढ़े जाने वाले, नर्म पढ़े जाने वाले। आप जैसा चाहे बोल सकते हैं, जितने अल्फाज इस्तेमाल करना। बोलने का मतलब ये है कि उसको जो है थोड़ा पतले पढ़ना, लुगत चौड़ी करे तो पतले हो जाते और मुंह गोल करे तो मोटे हो जाते। किसी को कोई सवाल है तो बात करिए। Anybody has any questions? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, अस्सलाम। डॉक्टर रियाज अहमद खान बोल रहा हूँ फिर से। जी रियाज साहब, फिर से सॉरी, एक पीछे फिर ले जाना चाहूँ। तशदीद के तख्ती में जो ये आपकी बुकलेट है, इसमें एक तशदीद का एक रूल है कि मीम और नून पर जब तशदीद हो तो हाँ, गुनाह हो उसका जाता है। ये नेक्स्ट लेसन वही है, मीम और नून के बारे में। जी जी, नेक्स्ट चलिए लेसन जब मीम और नून पे तस्दीद आ गई तो क्या करना, ये नेक्स्ट लेसन में वही है, मैं इंशाल्लाह करा दूंगा। ठीक है नेक्स्ट जी, तो नहीं, शुक्रिया। उसके बाद वाले में, नेक्स्ट का इसके बाद वाला लेसन। जी, मैं आपको ठीक नून और मीम अच्छे तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा उस्ताद इम्पोर्टेंट लेसन है वो। जी जी, इंशाल्लाह। उस्ताद, बोलिए जी। हाँ नहीं नहीं, ये जो लेसन आप पढ़ाए ना, इसको रिवीजन चाहिए, बिकॉज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अब जो करे आप आज का, इसको जी और रिवीजन चाहिए। मतलब आप इतने भी मत कीजिए, इतने भी खत्म मत करो। मतलब इसको, मतलब ये मैं जो इसकी रूल्स दो रिकॉर्ड बताए ना आपने, मैं हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग तनवीन में का मैं इसकी हाँ, रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। आप और इसका नहीं नहीं मैं रिकॉर्डिंग करना। जी जी जी, आपको भेज देंगे। मतलब जी आपके मुंह से इसका जो अल्फाज अदा करने का तरीका, मतलब इसका रिवीजन चाहिए, बिकॉज लिटिल मोर डिफिकल्ट वर्ड है ये, मतलब डिफिकल्ट चैप्टर कंपेयर टू पहले वाले प्रीवियस। शायद हाँ, प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप मेरी इसलिए आप हाँ रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मौलाना, रिकॉर्डिंग सुन के उसके साथ प्रैक्टिस करिए तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर। फायदा हाँ हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह हम ठीक है। करेंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, इसका इसका प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। हाँ, मतलब इंशाल्लाह अगले सबकों में भी ठीक, जब भी उर्फ मुस्ताली आएंगे, हाँ मैं बराबर इसका आपको रूल, बताते रहूँ। इसका रूल रिवाइज करके इसका प्रैक्टिस, हाँ, बार मैं बार रूल बताऊंगा। का रिवीजन फायदा। मैं आपको 2-3 स्लाइड भी भेज रहा हूँ। वो स्लाइड हाँ, में भी आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें मालूम हो जाएंगे। मैं भी देखता ठीक हूँ है आपको, मैं आप भेजने वाला हूँ उसकी प्रैक्टिस। ये पेज भी भेजूंगा और उसकी प्रैक्टिस का पेज भी भेजूंगा मुस्तालिया के। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है तो आपको अभी बता देता हूँ। मुस्तालिया का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मौलाना, आज जी का पूरा आज की क्लास का रिकॉर्डिंग पूरा भेजूंगा आपको, क्योंकि फौरन आज याद का करें। सबक जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये देखिए, ये पूरे 7 हर्फ यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया उन्हें, रेड कॉलम में, रेड कलर में हाँ, उसने लिख दिया खा, फा, वा, तोए, जोए, सात गैन, काफ। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सात में उसने 7 हर्फ लिख दिया। हर सात हर हर्फ की 4 मिसालें दिया। हाँ हर हर्फ की 4 मिसालें दिया। एक मिसाल ऐसी है उसमें खास पहले है, फिर बीच में है, हाँ फिर पहले है, फिर बीच में है ना। पहले है, आगे, जहां जहां भी आया अलग अलग तरीके से आया। आप कैसा प्रैक्टिस करना, इसमें उसने राउंड भी कर दिया। उसमें आपको जो हर टारगेट वर्ड है उसको राउंड भी करा, सर्कल कर दिया। हाँ घर में जो है, घर में इसको अच्छा प्रैक्टिस करें। खालिदीन, आखिरीन, खुलिक,
यखरुज मोटे जहाँ पे भी मुस्तालिया के हर्फ आए घर में आप प्रैक्टिस करके आइए, जरा मोटे पढ़िए, मोटे पढ़ने की कोशिश करिए, है ना, घर में उस्ताद, यहाँ और एक पे सवाल, जी। अभी ये जो आप जो मोटे वर्ड सीखा है, इसके अंदर एंड में वाव आएगा क्या? वाव का नहीं 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 प्रोनाउंसिएशन? नहीं मोटे खाली हाँ, मुंह गोल करके मोटा करना, मोटा करने के नहीं, वास्ते जैसे मैं डब्ल्यू लगा के बताया, हाँ मोटा करने के लिए एक तरीका हाँ, सिखाया, वाव नहीं आना, है ना, ठीक है। सौ सौ वाव कहाँ आ रहा, नहीं आ रहा, वाव नहीं आ रहा, डब्ल्यू का आवाज ऊपर जाता, तो जरा गोल मुंह होके आपका आवाज मोटा होता, तो मोटा होने के लिए बताया मैं। तो ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, आप देख रहे हैं, ये स्लाइड दिख रही है आपको, इसमें भी पूरे 7 हर्फ उसने लिस्ट आउट कर दिया, रेड में लिखा, फिर उनके 3-3 मिसालें दिया, और ये जो मैं खुस्सा जिक्तुन खिजबला वो भी यहाँ पे लिखा उसने, और फुल माउथ लेटर्स, या ऊपर फुल माउथ लेटर्स लिखा, कैसा पढ़ना ये भी बताया। ये भी स्लाइड है, ये भी स्लाइड है, ये मैं आपको ये दोनों स्लाइड आपको भेजूंगा, आप ये भी एक स्लाइड है, ये भी अलग स्लाइड है ना, इसमें भी जो है एनी लेटर्स, ये खड़े जबर की प्रैक्टिस है, दिस इज खड़ा जबर खड़ी जर उल्टे पेश की प्रैक्टिस है, ये अलग है, ये दोनों स्लाइड में भेजूंगा, आप घर में अच्छी प्रैक्टिस करें, और ये 7 हर्फ को कल अच्छा करके आए, याद करके आए। और क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुनीर इस्लाम बोल रहा हूँ। जी मुनीर ये इस्लाम साहब। 7 हर्फ का बोल रहा है, मुत्तालिया, हुरूफ मुत्तालिया बोल रहा है, मुस्तालिया मुस्तालिया मुत्तालिया, जी, मुत्तालिया, मुस्तालिया, मैं आपको अच्छा लिख के बताऊंगा, वहां पे भेजूंगा भी, उसके अंदर लिखा हुआ है, जितने मैं भेज रहा हूँ आपको स्लाइड, उसमें लिखा हुआ है हुरूफ मुस्तालिया। और बाकी 21 हर्फ उसमें क्या बोल रहा, बाकी 21 जो है, 21 वाला हर्फ है ना, बाकी और 21 वाले का भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। हाँ, मुस्तालिया मुस्तालिया, मुस्तालिया 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 मुत्तालिया, मुस्तालिया, मुस्तालिया, और वो है मुस्तफीला, मुत्तासिला, मुस्तफीला, मुत्ताफिला, मुस्तफीला, मुस्तफीला, मुस्तालिया, मुस्तफीला, इसको मुस्तालिया हेवी लेटर्स, मोटे मोटे पढ़े जाने वाले, है ना, फुल माउथ पढ़े जाने, और ये लाइट, हल्के पतले नर्म पस्त, मुस्तफीला, मुस्तफीला, मैं भेजूंगा, मैं आपके ग्रुप में भी इंशाल्लाह उसको निकाल के डालूंगा, हाँ मैं निकाल के डालूंगा, मुस्तफीला। और हुजूर एक तो जो रे है ना, रे वो तो भी पोर्ट करने पड़ेगा, तो इसमें नहीं आएगा, मुस्तफीला इसमें नहीं है शायद, अभी अगले सबक में उसके बारे में बताऊंगा, नहीं है मुस्तालिया, अगले सबक में मैं आपको बताऊंगा कौन से हर्फ, अभी बहुत पढ़ना है ना हमको, अभी तो हम ठीक है, आप जो पूछे वो थोड़ा आगे आ रहा है, मुस्तालिया याद करना है ना मुसाफ खाली, मुस्तालिया के 7 हर्फ याद करके, मुस्तालिया के 7 हर्फ याद करके आना, और मुस्तफिला के याद करने की जरूरत नहीं है, किस हर्फ उस्ताद जी बोलिए। मैं साथियों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें, जो आउट ऑफ टॉपिक पे जाएंगे तो आपका लाइन नहीं मिलेगा, इसलिए उनको बताओ कि जो चीज आप बताएंगे उस पर क्लैरिफिकेशन पूछो। सर मैं जो सबक पढ़ रहे हैं उस पे फोकस करेंगे अभी। हाँ सर, मैं साथियों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेटर नॉट आस्क अदर क्वेश्चंस, मतलब जो रिलेटेड नहीं है वो आगे आ जाएंगे, है ना, तो आपका जो है वही अच्छा रहेगा। ठीक है, जो आप पढ़ा रहे वही पढ़ाइए, मुस्तफिला मत पढ़ाइए, का डाउट रहता है पूछ लेने दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो चले हजरत, आप लोग आपने आज का सबक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको तनवीन याद रखना है, और एक तनवीन भी याद रखना है, ऊपर है भाई, नीचे से आओ, खुला है, आप बातचीत कर रहे हैं तो सुनने नहीं आता है ना।
ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ آج آپ نے 2 چیزیں پڑھ لی الحمدللہ، اور وہ پہلی تھی تنوین اور پھر دوسری تھی حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ بھی امپورٹنٹ تھا، تنوین بھی امپورٹنٹ تھی، دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی. ماشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اب آگے سے جو پڑھنے والے ہیں ہم، آگے جو ہمارے سبق ہے یہ اس کے اندر ان لوگوں کا بہت امپلیمنٹیشن ہے، اور یہ آپ کو معلوم رہے گا تو آپ وہاں پہ اچھا پڑھ سکیں گے اور آگے کوئی غلطیاں نہیں ہوں گی. ہم وی آر پریپیئرنگ ٹو اسٹارٹ اسمال ہاؤ ٹو ریسائٹ اسمال سورہ. ہم چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں تھے، جو امپورٹنٹ چیزیں تھے. میں اب بھی مائک بند کرا، آپ پھر دوبارہ کھول لے کے بات چیت کر رہے ہیں. میں اب بھی مائک بند کرا سکتے ہیں. تو اینی وے الحمدللہ، تو آج کا سیشن میں ختم کرتا ہوں. جلدی ہو گیا، کوئی بات نہیں. کل ابھی ہم نہیں پڑھے، کل سے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پڑھنے کا رہے گا تو وہ بہت لمبا رہے گا. تو یہ بھی میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا، تو آپ اس کو بھی خیال سے یاد رکھیں، اور تمام چیزیں بتاؤں گا، اور وہ جو دوسرے سلائڈس ہے ہیوی لیٹرز کے وہ بھی بھیجوں گا. اور انشاءاللہ اب دعا پڑھ کے ہم آج کا سیشن ختم کریں گے. آپ پڑھے نا ویسا ہی ریکارڈنگ بھیج دیجیے ہاں، آج کا اسی لحاظ سے پوری کلاس کا ریکارڈنگ پوری فرام اسٹارٹ ٹو پوری بگننگ. بھیج دیجیے، تو تاکہ آپ جیسا بولے نا ویسا ہم پڑھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں. جی اچھا، جی اچھا. مولانا ایک سوال، اپن جو دعا پڑھ رہے ربی زدنی علما، جی اچھا. جی اس میں ربی زدنی علما پڑھ رہے نا، ربی زدنی علمن کثیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپن؟ اگر کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں آپ دیکھیں کتابوں میں ہے وہ. نہیں دیکھا تو نہیں ہے، سنا صرف. اب کہیں ہے تو لے کے آئیے، لے بتائیے، اپن دیکھیں. جب بوسیا میں خالی صحیح ہے تو مولانا اللہم ہے نا مولانا. ہاں، وہ بھی بعض دعاؤں کے شروع میں رہتا ہے اے ہمارے رب. اب اس میں ربی آ گیا نا، پھر 2 ڈبل ہو جاتا ہوں. نہیں وہی. اس میں ربی آ گیا، اس لیے اس کو نہیں 2 ڈبل ہو جاتا. اچھا. ہاں، وہ اے ہمارے رب، اللہم، بسم اے اللہ ہمارے اللہ، الرحمن الرحیم. اے اللہ بول. سبحان رب بول دے، ربک ایک بار رب رب بول دیے بعد 2 ہو العزت جاتا. عما یصفون. چلیے سب لوگ بائک کھول لیجیے، دعا پڑھیں گے. شیطان اعوذ باللہ الرجیم من بسم اللہ الشیطان الرحمن الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن اعوذ الرحیم. باللہ من بسم الشیطان اللہ الرجیم. الرحمن بسم اللہ الرحیم. الرحمن الرحیم. سبحان ربک سبحان انا ربی رب العزت رب رب العزت العزت عما یصفون. ما یصفون. السلام عما یصفون. آپ لوگ ذرا ٹھہریں گے، صبر کریں گے، تھوڑا رک جائیے. بھائی جب تک نہیں پڑھایا آپ لوگ پڑھیں گے نہیں. رک جائیے، سب جب رک جائیے. میں ابھی بولا کہ میں پڑھنے کے بعد پڑھنا. یہ گھروں میں بات چیت ہے تو بند کرا دیجیے. حروف مستعلیہ کے بارے میں بولیں. یہ 7 حروف ہے نا موٹے پڑھنے کے. یہ کون بات چیت کر رہے ہیں؟ بات چیت مت کریے، دعا پڑھ رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون. سلام علی المرسلین السلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. تمہارا پروردگار جو بڑی ہی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. کل کا السلام سبق علیکم recorded ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کا سبق ہو چکا ہے. وعلیکم السلام. انشاءاللہ